ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರು ಬೇಗ ಒಂದು 5 minutes ಒಳಗಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ the next continued part. Now let us try to understand chloride shift or Hamburger shift. So before I read out the definition, before I tell you the definition, let us go back to what we already studied. Okay, now when we studied the transportation of carbon dioxide, okay, exchange and transportation of carbon dioxide, we studied the same diagram. Okay, you see here what is happening in the tissue. So carbon dioxide from the tissue, okay, tissue means cells. From the cell it enters into the blood, and what happens to the carbon dioxide we discussed. So some amount of carbon dioxide gets dissolved in the plasma, so that is in the form of carbonic acid, and some amount of carbon dioxide will bind to the hemoglobin and it will be converted into carbaminohemoglobin. But majority of the amount, almost 60% of the carbon dioxide is going to bind with the it is going to be transported in the form of ions. Okay, HCO3 minus ion, bicarbonate ions anta study madidve. I hope you remember this. Now the same thing we are going to consider here. Okay, to understand chloride shift you must remember this process. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ನಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ CO2 ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ and it will be converted into HCO3 H2CO3 actually. So this will be converted into H2CO3. So if you remember, so H2CO3 formation is helped by one enzyme called carbonic anhydrase. So the process is so quick. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ H2CO3 ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. H2CO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿ HCO3 minus and H plus ion ಆಗಿ. Okay, so CO2 plus H2O will form H2CO3 and H2CO3 will immediately get separated in the form of negative ion and positive ion. So the negative ion is HCO3 minus, bicarbonate ion, and positive ion is H plus. So as a student of chemistry you know that H plus is actually going to increase the acidic condition. H plus ಅಂದ್ರೆ ಇದು pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ H plus ion ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ HCO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ RBC and it will be transported in the form of HCO3 minus. So this is what we studied in the last class, right? Carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ions. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we are interested only in the understanding of transportation of carbon dioxide. But now you know that one positive ion and one negative ion is formed. So H2CO3 minus ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು H plus ಒಂದು HCO3 minus ion ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ HCO3 minus ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಆದರೆ H plus ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Now what happens if one positive and one negative ion is there? So the the property of cytoplasm will remain neutral. ಈಗ H plus ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು HCO3 minus ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ H plus ion concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. That means positive ion concentration will be more, which is not good for the cell. ಸೊ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಒಂದು HCO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Cl ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಟು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ HCO3 minus ions, the Cl minus ions will enter into the RBC. So this compensation process, okay. So what is chloride shift?
because the HCO3 minus ions went out from the cell, so the same number of chloride ions will enter into the cell. So this entry of chloride ions into the cell is called chloride shift. So I hope you understood. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಚ್ ಸಿ ಒ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ಸೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಗೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ the increase in H plus ions, this phenomenon takes place. So this is called chloride shift, right? So I hope you understood this. Okay. So what is chloride shift? Chloride shift is also known as Hamburger shift. So you remember, it is also called Hamburger phenomenon. ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. Now this process, one second. Now this process is the chloride shift process takes place in a cardiovascular system ಅಂತಿದೆ. You don't worry about cardiovascular system, ಅದು blood circulation ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, where there is an exchange of HCO3 minus ions and chloride ions across the membrane of RBC. ಸೊ HCO3 ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now there are two times when the chloride shift occurs. Okay, so there are two times when the chloride shift occurs. When the chloride moves into, okay, when the chloride moves into the RBC and bicarbonate ion moves into the venous blood. So to understand these two sentences, ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ you must know the carbon dioxide transportation. ಸೊ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಪಲ್ಮನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ನಿಂದ ಅಲ್ವಿಯೋಲೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 and 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, 2 ಅಲ್ವಿಯೋಲೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, then you cannot understand this. Okay, so that's about the chloride shift. And here with another diagram I am just trying to explain it. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CO2 ಟಿಶ್ಯೂ ನಿಂದ, ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ CO2 enters into RBC and it CO2 combines with water to form H2CO3. This H2CO3 dissociates into H plus and HCO3 minus ions. So this HCO3 minus again immediately it goes out of the cell into the blood, and since it lost minus ions, the same number of minus ions will enter into the RBC. Now here what are the minus ions? I mean negative ions, chloride. So this entry of chloride ions into the RBC to compensate the exit of HCO3 minus ions is called chloride shift. Okay, so that's about the chloride shift. Now, what is the significance of chloride shift, right? So, chloride shift, the carbon dioxide carrying capacity of the venous blood increases because of the chloride shift. Now, remember, venous blood means the blood which is in the tissue.
ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅದನ್ನು ವೀನಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವೀನಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಟಿಶ್ಯೂನಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. Then the unloading capacity of oxygen increases as there is a modulation in the hemoglobin tetramer. Now, how to explain this? Okay, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಲಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟಿಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಏನು, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಈಸಿ ಡಿಟ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ another significance. Okay, that is another significance. Now the third one is the change in pH is reduced, that is caused due to metabolic byproducts. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. You know, the pH value of the cytoplasm must be constant. So if there is any change in the pH value, the metabolic activity will be affected. So therefore, chloride shift helps to maintain the constant pH value inside the cytoplasm. It helps in unloading of the oxygen, and it helps in the increasing, it actually increases the carbon dioxide carrying capacity of the blood. So these are the three important significance of the phenomenon called chloride shift. Okay, I will again repeat, chloride shift is nothing but entry of chloride ions to compensate the exit of HCO3 minus ions into the plasma. Okay, that's about chloride shift. Now next I have to explain the respiratory quotient. So before I start with respiratory quotient, I just want to know whether you have any question regarding the chloride shift. I hope you understood chloride shift. It's a very simple phenomenon. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ದು? ಎಸ್, you understood the concept or not? Chandana, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್? Yes sir, yes sir. ಸೌಜನ್ಯ, Sir. ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಏನು HCO3 ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ದು Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ you have to understand the significance. I am trying to explain you the significance. Definition is very simple, process is very simple. I want you to understand why it occurs and what is the significance of that phenomenon. Okay, fine. So if you understood, that's good. Now let us move on to the next thing, that is respiratory quotient. Okay, so now let us try to understand the respiratory quotient. One second. So I am trying to take your attendance automatically. So it is having some problem. I told you I'll take attendance, right? But attendance is not compulsory.
ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ ನಾವು ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್, RQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಶೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವ ನಿಮಗೆ, IQ, EQ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. Now what is respiratory quotient? Respiratory quotient is the ratio of carbon dioxide produced to the oxygen consumed while food is being metabolized. ಸೊ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫುಡ್ಡು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು. It will enter into the cell and there it is going to be metabolized. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ RQ. ಸೊ RQ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. RQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CO2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ O2. ಅಂದ್ರೇನು? ಹೌ ಮೆನಿ CO2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ divided by how many oxygen molecules are consumed. Now, most energy sources are food containing carbon, hydrogen and oxygen. Now, examples include fat, carbohydrate, protein and alcohol. So, ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟು. ಸೊ fat is the source of energy, carbohydrates are the sources of energy, proteins are source of energy and ethanol ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ethanol ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಟಬಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ethanol ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ RQ. ಸೊ RQ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು CxHyOz ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ C6H12O6 ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now, so respiratory quotient is the ratio of carbon dioxide released to the oxygen consumed when the food is metabolized. Now let us try to understand the range of this respiratory quotient. For example, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೇನು? ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದು ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so this is the formula for carbohydrate metabolism, C6H12O6. ಇದೇನಿದು C6H12O6 ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ETS ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್, ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ETS ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ C6H12O6. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು, one glucose molecule will use 6 carbon atom, 6 oxygen molecules, right? So it will use 6 oxygen molecules and it will produce 6 carbon dioxide and 6 oxygen. I hope I am not confusing you. One nimisha, slide. Okay, this one is the slide. I'm sorry, this one is the slide. See this formula: C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O. So ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು? 6. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು? 6. ಸೊ RQ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CO2 divided by O2. 6 by 6. Here you can see RQ is equal to 6 CO2 divided by 6 O2 is equal to 1. Therefore, the respiratory quotient for carbohydrates is 1.0. ಅಂದ್ರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಪಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್
contain less oxygen molecules compared to the ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ now who is doing hissing sound? Please mute your mic. ಯಾರು ಇದು? somebody is fine. ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. So here palmitic acid, when it gets metabolized in the cell, C16H32O2 plus 23O2. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಾಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್, ಅದು ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ C16H32O2, ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 23 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 23 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು? 16. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ 16 CO2 plus 16 H2O and energy. So therefore the respiratory quotient for palmitic acid is 0.696. You can approximately say it is 0.7. So hagadra respiratory quotient for fats is how much? 0.7, approximately 0.7. Then you think of proteins. You know, in body sometimes there will be metabolism of ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಲುವಾಗಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಬ್ಯುಮಿನ್. ಸೊ ಅಲ್ಬ್ಯುಮಿನ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು? ಸೊ C72H112 H112 N18O22S. Okay, so this is the formula for albumin. You can see here there are 72 carbon atoms, 112 hydrogen atoms, 18 nitrogen and only 22 oxygen are there. ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 77 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. 77 molecules of oxygen are required. So it is going to release 63 atoms of 63 molecules of carbon dioxide plus 38 molecules of water plus SO3 plus 9 CONH2 twice. ಸೊ CONH2 twice ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 63 divided by 77 is equal to 0.8. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟು, ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.8 ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ this is the meaning of respiratory quotient. What is respiratory quotient? The amount of oxygen used, the amount of carbon dioxide released divided by the amount of oxygen used. So that is how you can calculate the respiratory quotient. So here I am summarizing. The respiratory quotient of carbohydrates is 1 and the respiratory quotient of fat is 0.7 and the respiratory quotient of proteins is 0.8. Now the problem is not the problem. Now my question is, what is the significance? What is the significance of this respiratory quotient? So ಈ respiratory quotient ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? Can anybody tell me what is the significance of this respiratory quotient? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? I hope you understood respiratory quotient. So how to calculate respiratory quotient? Respiratory quotient ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೋಮೀಟರ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೋತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನೇನು ಏರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೋಮೀಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಲಂಗ್ಸ್ and the amount of carbon dioxide that is coming out of my lungs. So ಇದ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now I hope you understood this. Can anybody tell me what is the significance?
At least you understood the concept. I hope you understood the concept, right? Fine. Now, you tell me, okay? You please tell me, is there any significance? Okay. RQ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಹುದು, ಏನು ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೇಕ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, No, sir. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸೇ ಇಲ್ವಾ? ಓ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾ, ಫೈನ್. Sir, ಇದೆ. ಹಾ, ಏನು ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸರಿ, ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದರಿಂದ ಏನಿರ್ಬಹುದು? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೆಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್? ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಊಟ Sir. ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸರ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾ, ಅಲ್ಲ, ಈಗ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ನೌ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Now, for others, I am asking question. Let Saujanya answer later. ಈಗ ಬೇರೆಯವರು, I want to confirm whether other people are listening or sleeping. So, for that, okay, fine. Who is there? Bhumika? K. ಇಬ್ಬರಿದಾರಲ್ವಾ? ಭೂಮಿಕಾ K. Hope she is there. ಭೂಮಿಕಾ K ಇದ್ರೇನ್ರೈ? She is not there. Bhumika, you? Not there. Fine. And Bindu CK? Yes. What is RQ? ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, RQ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ, ಏನದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರ? ಗೌತಮಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್? ಜಯಶ್ರೀ ಎಂ? ಸರ್, ಹಾ, ಏನ್ರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದ್ರ? it's a ratio of carbon dioxide produced to oxygen consumed ಓಕೆ, ಫೈನ್. while food. Then Nayana TS, are you there? Priyadarshini? Yes, Nayana TS, you understood respiratory quotient? Yes, sir. What is respiratory quotient? You understood? Sir, With all the background noise? metabolic balance. Metabolic? Balance. Okay, fine. Let me not waste my time. Those who understood will understood. Those who don't understand, they will never understand. So I cannot help it. Fine.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಟಬಲೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂನೇ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು RQನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಪರ್ಸನ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ನೀವು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾದ್ರೂ 0.7 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ 0.8 ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಯಾರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ which type of food is actually being used as a source of energy in our body. ಸೊ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಫುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯುವರ್ RQ is 1, it is very good. That means your body is using glucose as a source of energy. If your RQ is 0.7, it indicates that your body is burning fat. ಫ್ಯಾಟ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ RQ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 0.7. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋರು ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.7 ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1.0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಸ್. ಸೊ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕ್ವೋಷಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ RQ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಎಸ್. ಸರ್, ಇಫ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್? RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ 1.0 ಒಳ್ಳೇದು, 0.8 ಕೆಟ್ಟದ್ದು, 0.7 ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಏನೋ ಬಹಳ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.7 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ 0.8 ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ಡೇಂಜರಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ಮೂರೇ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೂರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು? 1.0, 0.7, 0.8. ಆಕ್ಚುಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಟ್ರಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆದಾಗ ಅದರದ್ದು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಎಥನಾಲ್ದು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ನೀವು RQ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಒಂದು
ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ನೀವು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ದು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ರೆಸ್ಪಿರೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರು ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು, ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಯಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ನೀವು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎನಿವೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕೋಶೆಂಟ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ thoroughly. Okay, fine. That's about respiratory quotient. Next concept I just want to start. So I just want to begin the next concept, that is the glycolysis. Okay, I will just start it. Either explanation na next class nalli ಮಾಡ್ತೀನಿ. I just want to start with glycolysis. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫುಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್. ಸೊ ನೀವು ತಿಂದಿರೋ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲುಕೋಸು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ is the source of energy. ಸೊ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದು? ATP. ಸೊ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು. ಆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವುದು? ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ is the source of energy for all the cells. So therefore the glucose molecule will reach each and every cell of the body. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫುಡ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಗ್ಲೈಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಲೈಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಂಬಡಿ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ BM ಕೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಹಾ, ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ಸರ್ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ರೀ, ನಾನು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. I don't know why you are getting confused. I'm asking you about photosynthesis that takes place in the plant.
ಸರ್ ಅದೇ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is where you fail to understand photosynthesis. Photosynthesis is a process where energy is trapped, energy is not released. You got it? ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಎರಡು ಸೇರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ, ಅದನ್ನ ಎನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಐ ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ಲು, ಇವೆರಡನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು? CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? Okay, now so the understanding of photosynthesis is important for you. Okay, photosynthesis ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೇಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನ್, ಒನ್ ಸೆಕ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ PUC ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ನ? ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ is the process, is the first step in the breakdown of glucose to extract energy for cellular metabolism. Okay, so this is the first step. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಎನಿವೇ, we can study glycolysis in our next class. So ಈ process ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ